Welcome to the today's session. In the previous session, we have um, calculated the length of pipe required for the lighting circuit. Now we have to calculate some calculations here. So this is the layout diagram we have drawn already. We have drawn the wiring diagram for the lighting circuit, and we have calculated the length of pipe required for lighting circuit. Here we have two subcircuits in the lighting. This is one subcircuit number one, which is connected in the veranda and hall, and this is the second subcircuit, which is connected to the bedroom, kitchen, passage, and bath. Now let us calculate the for selection of size of cable. We need to calculate number of subcircuits and current flowing through each subcircuit. So that we will see. So here we have 18 points. Totally 18 points are connected in the lighting circuit, and the total load connected load is 1120 watt. So that we have discussed in the previous session. Now here it is written here the number of lighting points 18 and connected load 1120 watts in the lighting circuit. So now we have to calculate number of subcircuits. Number of subcircuits equals, either you can calculate by considering the number of points or by considering the connected load. So now by taking number of points, so number of points divided by 10 will give 1.8, approximately equal to 2. So two sub-circuits are required here for lighting circuit. Otherwise, you can calculate by taking considering the connected load. So 1120 divided by 800, that also gives the two answers, two sub-circuits. Now connected load in subcircuit 1, that means it is in veranda and hall. So when you add those two loads, it becomes 560 watt. And connected load in subcircuit 2 means the load connected in kitchen, bedroom, passage, and bathroom. So it becomes 560. Exactly, it is divided equally. And let us find the current flowing through the each subcircuit. So now load current in subcircuit 1 is equal to power divided by voltage. So we have 560 watts connected in the subcircuit 1. So divided by 230 will give 2.43 amps. And load current in subcircuit 2 is also 2.43 amps, because load is same in both the subcircuits. So current is also same in both the subcircuits. So for 2.43 ampere, by taking factor of safety for cable is 2. For selection of cable, you have to take factor of safety equals 2. That means you have to multiply this current by 2. You will get 4.86. 4.86. That is why we can select 1 square mm, which can carry 5 ampere. So 1 square mm single core copper conductor PVC insulated cable can be selected for this much of current. So because of both subcircuits are having same current, so 1 square mm cable can be selected for both the subcircuits. So it is common for subcircuit 1 as well as subcircuit 2. Then when we know the size of the cable, from the table we have to select the size of pipe. It is 3/4 inch dia, or you can select 1 inch dia pipe. So it's a specification. Specification of this pipe is 3/4 inch dia, 2 mm thick PVC pipe. Then length of cable required. Length of cable required equals
approximately it is length of pipe into 3. So length of pipe in the previous class we have calculated, it is about 51 meter. So 51 into 3 we get 153 meter. 153 meter. Now the cable required for lighting circuit for both sub-circuits is 153 meter. ಸೊ ಪೈಪ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮಗೆ ಕೇಬಲ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಪೈಪು ನಾವು ಆಗಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 3/4 ಇಂಚ್ ದಯ 2 mm ಥಿಕ್ PVC ಪೈಪ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು 51 ಮೀಟರ್. ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ. 1 square mm ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ ಕಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ PVC ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕೇಬಲ್ಲು ಇದು 3 times ಈ ಪೈಪ್ನ 3 times ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 153 ಮೀಟರ್. 153 ಮೀಟರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲ್ 90 ಮೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ 153ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ MCB ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಸ್ ಕಟ್ಔಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ MCB ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಕಟ್ಔಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ದು ಹೀಟಿಂಗ್ದು ಎರಡು ಲೋಡ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈ MCB ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಸ್ ಕಟ್ಔಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ದು 2500 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ದು 4.8, ಸೊ 15 ಏನೋ ಆಂಪಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. 15 ಆಂಪಿಯರ್ಗೆ 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು you have to go for 32 amps MCB. So MCB you can select 25 ampere. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕ 25 ಆಂಪಿಯರ್ ತಗೋಬೋದು ಅಥವಾ 32 ಆ್ಯಂಪ್ಸ್ MCB ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ MCB 32 ಆ್ಯಂಪ್ಸ್ ಮೇನ್ MCB ಇದು ಮೀಟ್ರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಲ್ 250 volts, ಅದು 1 ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಕಟ್ಔಟ್ 32 amps 250 volts, ಅದು 1 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇವೆರಡು ಐಟಮ್ ಇವು ಮೀಟ್ರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀಕ್ವುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್. ಇದು ಮೀಟ್ರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ 375 by 300 by 45 mm ಇದಿದೆ. ಸೊ 1 ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೀಟ್ರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಸೈಜ್ದು ಒಂದು ಟೀಕ್ವುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ SP ಸ್ವಿಚಸ್, ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೇಟಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ. ಸ್ವಿಚ್ದು 5 amps 250 volts ಫ್ಲಶ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಲ್ ಸ್ವಿಚ್, 5 amps 250 volts. 18 ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 18 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇದೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಹಾಗಾಗಿ 18 ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೀಲಿಂಗ್ ರೋಸ್, ಸೀಲಿಂಗ್ ರೋಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ರೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು 1, ಆಮೇಲೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ 1, 2 ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಲಿಂಗ್ ರೋಸ್ 2. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ, ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 3 ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟು, 2 ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ರೋಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ 5 ಸೀಲಿಂಗ್ ರೋಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್
ಅಸಾರ್ಟೆಡ್ ಸೈಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಾಲ್ ಪ್ಲಗ್ ಸಾಕೆಟ್ಗಳು ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ 2, ರೂಮಲ್ಲಿ 1, ಕಿಚನಲ್ಲಿ 1 ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ 4 ಸಾಕೆಟ್ಸ್, 5 ಆಂಪಿಯರ್ ವಾಲ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಲ್ ಪ್ಲಗ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲ್ಕ್ ಹೆಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಅದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಕ್ ಹೆಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ 1 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೀಕ್ವುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಉಳಿದವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಟೀಕ್ವುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೈಜ್ 250 by 300 by 45 mm 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 3 ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ 1, 4 ಈ ಸೈಜ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್, ಸೈಜ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 250 by 300 by 45 mm 4 ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವರಾಂಡಾ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡು SB1 ಆ್ಯಂಡ್ SB2, SB3 ಇನ್ ಹಾಲ್, SB4 ಇನ್ ರೂಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 4 ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 150 by 100 by 45 mm 3 ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿ 1 ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್, ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು 1. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ 1 ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕು SB6ಗೆ. ಹಾಗೆ SB5, SB6. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ DBಗೆ 1 ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ MCBಗಳಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ 2 MCB, ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ 1 MCB. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್. ಟೋಟ್ಲಿ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು MCB. ಈಗ MCB ಇದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಈ DBನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ DBನಲ್ಲಿ 2 ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 MCB ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ MCB 6 amps 250 volts ಅದು 2 ಬರೆದಿದೆ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಇವೆರಡು ಏನು 250 by 300 by 45 ಇದೆ, ಏನು 4 ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಟ್ 4 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸೈಜ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಚಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ನಾವು ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 150 by 100 by 45 mm 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಹೈ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಟು 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೈಜ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು PVC ಬೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 10 ತಗೋಬೋದು, 15 ತಗೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 20 ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 20 ನಂಬರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಕಾಲರ್ಸ್, ಪೈಪ್ಗಳು ಎಂಡ್ ಆದವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೈಪನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಇದು. PVC ಕಾಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ 3/4 inch ಡಯಾ ಪೈಪ್. ಅದು ಒಂದು 50 ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 50 ನಂಬರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ನೋಡಿ 9 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 9 ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ 1, 2, ಇದು 3, ಇದು 4. ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 4 ಆಯಿತು. ರೂಮಲ್ಲಿ 2, 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. 6 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್
ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು 7, ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಪಾಯಿಂಟು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಲ್ಕೆಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗು 8 ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1, 2, 4, ಇದು 3, 7, ಇಲ್ಲೊಂದು 8. ಓಕೆ, 8 ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 9 ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ನೋಡಿ, ವೆರಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ನು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ನ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದನ್ನು PVC ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಹಾಗೆ GA ಪೈಪ್ 40 mm ಡಯಾ 3 mm thick ಫಾರ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್, ಇದು 1.5 ಮೀಟರ್. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೈರ್ ಬೇಕು, GA ವೈರು. ಸೊ ಅದು 1 kg. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ J ಹುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕನ್ಸಿಲ್ಡ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ವೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು J ಹುಕ್ಸ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ GI ಸ್ಯಾಡಲ್ಸ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಕನ್ಸಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ J ಹುಕ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು 1.5 ಮೀಟರ್ಗೆ 1 ರಂದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ 51 ಮೀಟರ್ ಪೈಪಿಗೆ 34 ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಅದರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಇದಿಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ರೋಸ್ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ರತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್, ಇದು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಯಾವ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಈ ನಂಬರ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ರೇಟ್ ಇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. 3/4 inch ಡಯಾ 2 mm thick PVC ಪೈಪ್. ನಮಗೆ 51 ಮೀಟರ್ ಬೇಕು. 51 ಮೀಟರ್ ಅದು ಯೂನಿಟ್ಟು ಮೀಟರ್. 51 ನಂಬರ್ ಅದು ಯಾವ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮೀಟರ್ಲಿದೆ. 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 10 rupees ಅಂತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ 90 ಮೀಟ್ರ್ ಕಾಯಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 900 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 10 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ರೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಕಾಯಿಲ್ ರೇಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ರೇಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ 10 rupees ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 51 ಮೀಟರ್ಗೆ 10 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 510 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 square mm, ಸಾರಿ ಇದು ಪೈಪ್ ಇದು 3 ಮೀಟರ್ಗೆ 10 ಫೀಟಿಗೆ 30 rupees. ನಾವು ಅಂದರೆ 3 ಮೀಟರ್ಗೆ 30 rupees, 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 10 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು 90 ಮೀಟರ್ದಿದು, 90 ಮೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ಲು. ಅದನ್ನು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 8 rupees ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ರೇಟ್. 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ. ನಮಗೆ 153 ಮೀಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು, ವಿ ಗೆಟ್ 1224, 1224 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಕೇಬಲ್. ಹಾಗೆ 32 amps MCB 350 rupees. ಸೊ ಫ್ಯೂಸ್ ಕಟ್ಔಟು 32 amps 100 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಟೀಕ್ವುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 150 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ SP ಸ್ವಿಚ್ 5 ampere 250 volts. ಸೊ 18 ನಂಬರ್ ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ 18 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು 20 rupees, ಅದು 360 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಲಿಂಗ್ ರೋಸ್ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು 30 rupees. ಸೊ 150 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಾಲ್ ಪ್ಲಗ್ ಸಾಕೆಟ್ 5 amps 4 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 35 ರೂಪಾಯಿ.
ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 140 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಲ್ಕ್ ಹೆಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದು 250 rupees, ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಕು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದು 250 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೀಕ್ವುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೈಜ್ 250 by 300 by 45, ಅದು 4 ಇದೆ, ಅದು 95 rupees ಒಂದೊಂದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 380 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಕ್ವುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ 150 by 100 by 45, ಅದು 3 numbers ಬೇಕು, 30 rupees ಅದು ಟೋಟಲ್. ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 90 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ MCB 6 amps, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. 2 ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 MCB ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು 220 rupees ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 440 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಲ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಚ್ ರೇಟ್, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಚಿಗೆ 90 ಪೈಸೆ. ಅದು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ 110 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಬೋರ್ಡ್ಗೆ 440 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 25 rupees ಒಂದು ಬೋರ್ಡಿಗೆ, 3 ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕು, 75 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ PVC ಬೆಂಡ್ಸ್ 20 numbers, 6 rupees each, we get 120 rupees. So PVC collars, we need 50 numbers, 15 numbers, 5 rupees each, so we get 75 rupees. PVC junction boxes, we need 10, each of 15 rupees, we get 150 rupees. GI pipe ಇದು ಅರ್ಥಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1.5 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 350 ರೂಪಾಯಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ 525 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವೈರು 8 SWC GI ವೈರ್, we need 1 kg, ಸೊ 100 rupees kg, ಅದು 100 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಜೇವ್ಸ್ ಅದು 680 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್. ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ನಾವಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ರೇಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ 5 amps 250 volts, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 8 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 225 rupees ಆಗುತ್ತೆ, 25 rupees ಈಚ್ ಅದು. ಹಾಗೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರು 2 ಬೇಕು, 18 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು, 36 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ದೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 500 rupees. ಹಾಗೆ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾವು 175 rupees ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಕೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು 1 ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ 175 ರೂಪಾಯಿ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 18 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 3150 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ 300 rupees ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥಿಂಗಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ 200 rupees ಲೇಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ 5 rupees ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿ 5%. ಟೋಟಲ್ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 536 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 11,256 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. The insulating material for a cable used should have. The insulating material for a cable should have. ಅಂದರೆ ಕೇಬಲ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕೇಬಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು
ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್, ಹೈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಹೈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಬವ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬವ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಹೈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಹ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ಗೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಎ ಸ್ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದು. ಸ್ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಶ್. Pendant holder is used for dash. Options are fixing the bulb. Second one is fixing the fan. For hanging the bulb, to hang the fan. ಅಂದರೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಲ್ಬನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಲ್ಬನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಬಲ್ಬ್. ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಡ್ರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಲ್ಬನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಡ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 100 ವ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 100 ವ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿತೌಟ್ ವಯೋಲೇಟಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ. ಅಂದರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಬಲ್ಬ್ಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಬಲ್ಬ್ 100 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಲ್ಬನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೂಲ್ಸ್ ವಯೋಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ load that can be connected in a lighting sub circuit is 800. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಲ್ಬ್ 100 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 8 ಬಲ್ಬನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲಿ 800 ವ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಬ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ 8, ಆಪ್ಷನ್ ಎ 8 ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. Okay, thank you.